किसी सियाने ने कहा भी जिन्नी तू माया सुख बैठा इन्ने दा तो है ही नहीं गा, वो तेरा बलद ही नहीं इन्ने दा तो, जिन्नी तू सुख बैठा है। वो कहता सुखी इन्हें लभेगा तो जो देंगे गल तो उदों ही है ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इन्ना कु है, जी दवैत है ना, जिथे गए उत्थे सिर सुट दिता। हाँ, गुरु साहब ने कहा भी भरोसा दृढ़ता एक दी रख, टेक एक दी रख, जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन लैक ना आने। एक तो बिना कोई दूजा ध्यान विच ना आए, पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत, एक ना मान्यो सिमर शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम, एक ना जान्यो मेरे मालक तेरे तो बिना नहीं दूजी गल। सीरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कख्यो सब तुहे बखान्यो। टेक सगल द्वार को छाड़ कह, गयो तुखारो द्वार बाह गए की लाज आसन। तेरे दर तो बिना कोई दर नहीं, गोबिंद दास तुखार, मैं तेरा जन हाँ, तेरी टेक तेरा आधार मैनू है, तेरे तो बिना आसरा कोई होर नहीं। मेरे मालिक मेहर दी दृष्ट पा के मेरी पैज रख लै, तुसी दया करो, कृपा दी दृष्ट पा दिओ ते ये पैज सवारो मेरी अरदास तुहाडे चरनां च। भगत जी कहंदे ने कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही। कहंदे दसो नाम इन्नी दृढ़ता भी नाम जपीए कोई कलंक रह जाता है, धुब जाते ने, पर बशर्ते अंदर शंका ना होवे, जोर जमाइश ना करे, चलाकियां ना करे, ये बिरती ना होवे एक भाव लथी नातियां दोए भा चढ़ी स्कोर। ये थोड़ा भी चलो पहला पाप करो फिर बाणी पढ़ो फिर पाप करो, ये गुरमत का मार्ग नहीं। पंडित कहंदा सी भी तू आ इशनान कर, लै जाणगे सारे। वो कहते भी चलो साल बाद एक बारी तीरथ नहाए तो नवे हो गए फिर चलो। महाराज ने कहा बिल्कुल चलाकियां रब नाल नहीं चलनियां। माथे तिलक खत माला बाना लोगन राम, खिलौना जाना रब किते खड़ाउणा है। लोकां ने समझिया कि वेखो भगत जी दे शब्द कहंदे बाण दा भेख बना के रब नाल ठगियां करना चाहता है, ये गल कदी भी नहीं होनी। भोले भा ते वो रंग ला देगा, पर इहो जे भेखियां नूं तां वो कदी प्रवान नहीं करता। गुरु हरगोबिंद साहब वाहिगुरु गुरु हर साहब सिखां दे नाल ने, क्योंकि महाराज नाल घोड़ सवार रहिंदे सन हर वेले, शस्त्रधारी। पर महाराज गुरु हर साहब दी गुरु साहब ने जंग नहीं कोई की, पर उन्हें शस्त्रधारी सिख हर वेले नाल सन। महाराज सतगुरु तुरे ने ते रुक गए। सामने पातशाह ने देखिया, उन कई घटनावां महाराज दे जीवन दियां ने। गुरु हर साहब सच्चे पातशाह जी वो सप नूं कुछ मरिया सुकिया पिया ते कीड़े नोचदे पए सन। सतगुरु कहंदे ने वेंदे पिओ कि सिख हाथ जोड़ के खलो गए। हुण ये थोड़ा भी ऊणियां नीवियां बिरतियां भी किते शंका, कहंदे महाराज वेख तां लिया है पर कुछ माजरा है जो तुसी वेंदे पिओ असीं थोड़ा वेख सकने, पर सानू दस जरूर दिओ। हुण ये थोड़ा टुट के पै गए महाराज है कि चलो चलीए अगे कीड़े ते सप ही ते लंघीएगा, ये नहीं ना। महाराज वेख तां लिया पर जो तुहानू दिसदा सानू थोड़ा दिसन दिया, पर कृपा करो दसो जरूर। जे तुसी रुके हो ते कहानी कुछ विलखण है। महाराज कहंदे ये दंभी सी ते जिन्ने नूं खांदे पे ने दे चेले सन। सारी उम्र पखंड करदा रहा, धर्म दे नां ते भेख करी गया, आप भी डुब गया ते जिहड़े लड़ लाए सन उन्हां नूं भी डुब दिता इहने। आप भी खप गया, खुआर आप भी मर गया। इनू महाराज ने कहा आप डुबे चौबेद में चेले दिए बखाए। गए ते खप गए, नाल दियां साथियां नूं भी लै डुबे। पर महाराज कहंदे नहीं
ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਪ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਉਤਰ ਪਰਿਓ ਫਰਕ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੇੜਾ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਖੰਸ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੜਾ ਧਰਮੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਪਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਖੰਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੇਕ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ। ਨਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਕੀ, ਪਤਤ ਪਵਿੱਤ ਪਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਕੀ। ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਆਈ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ व्रत रखे काहे को तीर्थ जाई। नामदेव जाग गया ਹੁਣ, नामदेव उठ गया ਹੁਣ। ਉਹ ਜਾਗਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਗਿਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਪੂਜਾ ਭੇਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਧਰੇ ਚੱਕਰ ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਆਏ, ਗਜ ਖਸਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰੀ ਅਲੇ। ਦੋ ਸਾਸਨ ਕੀ ਸਭਾ द्रौपदी अंबर लेत उभारी अले। द्रौपदी दी पैज सवारी, साडी पैज रख लई तू। गौतम नार अहल्या तारी, तारी दा अर्थ तार दिती। गौतम ऋषि होया, ओदी नार इस्त्री। गौतम दी नार तां भी ਉਹਨੂੰ ऋषि ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ઋषਿਆਂ ਦਾ ਜਪ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ઋषि ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਸਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਲਿਆ ਤਾਰੀ, ਗੌਤਮ ઋષਿ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਤਕ ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਤਕ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ 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 ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਵਾਰੀਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਫਰਵਰੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ ਜਿੱਦਣ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ
ਜੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਤੀਰਬਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਣੇ, ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਉਸਰੀਏ ਨੇ, ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਥੰਮ ਇਹ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਖਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਪ ਖੁਦਰੀਆਂ ਔਰ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਲੂਕ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਰਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾ, ਵੱਖਰਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ, ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਖੱਲਾ ਏ, ਚਾਰਾ ਏ, ਜ਼ੋਰ ਏ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਟਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਠੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਰਬਦਾ ਪਿਆ, ਵੀਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਖੱਲਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਸਰਿਆ ਮੈਲ ਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਖਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਮ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ,
जे आगुआं दी जमीर कायम होवे ते जिस कित्ते विच भी चलणगे उस जमीर कायम वाला मर तां जाएगा, शहीद तां होएगा पर विकदा नहीं। पर मरियां जमीरां वाले समझौते करदे विकदे ते उन्हां चों पदवियां ते कुर्सियां निकलदियां। कहंदे तेरे विच वड्डी गल, तू पंथ प्रति वफादार ते दर्द रखण वाला है। आ दो गल्लां ध्यान रखियो, एक वफादारी ते एक दर्द रखना। ये बड़ी वड्डी खेड है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦਮ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਦਰਦ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦਿੱਕਤ, ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੜੀ ਪੰਥ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਫਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਫਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਰ ਪਏ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੱਲਾ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੁੱਲ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰੂਦ ਅਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੋਂ ਰਾਈ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੱਜ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਖਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੱਟ ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਰੱਬਤਾ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ?
ਇੰਨੇ ਜ਼ਖਮ, ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਦਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸਵਾਰ ਨਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਸੀ, ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕਿਰਪਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਈਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸਵਾਰਥ ਤੱਕ ਜੀ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਜੀ।